یہ ہفتہ وار بائبل کا درسی واز پلین فیلڈ کرسچن سائنس چرچ انڈیپینڈنٹ کی جانب سے ہے جو نیو جرسی امریکہ میں واقع ہے۔ مزید معلومات کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ ملاحظہ کریں www.plainfieldcs.com۔ یہ سبق 13 اکتوبر 2024 بروز اتوار ہفتہ کے اختتام پر آپ کے مطالعہ کی غرض سے تیار کیا گیا ہے۔ مضمون: کیا گناہ، بیماری اور موت حقیقی ہیں؟ سنہری متن: یسایہ: اے انتہائے زمین کے سب رہنے والو، تم میری طرف متوجہ ہو اور نجات پاؤ، کیونکہ میں خدا ہوں اور میرے سوا کوئی نہیں۔ جوابی مطالعہ: یسایہ: اٹھ، منور ہو، کیونکہ تیرا نور آ گیا ہے اور خداوند کا جلال تجھ پر ظاہر ہوا۔ کیونکہ دیکھ، تاریکی زمین پر چھا جائے گی اور تیرگی امتوں پر، لیکن خداوند تجھ پر طالع ہوگا اور اس کا جلال تجھ پر نمایاں ہوگا۔ کمزور ہاتھوں کو زوراور اور ناتواں گھٹنوں کو توانائی دو۔ ان کو جو کچ دلے ہیں کہو، ہمت باندھو، مت ڈرو۔ دیکھو، تمہارا خدا سزا اور جزا کے لیے آتا ہے۔ ہاں، خدا ہی آئے گا اور تم کو بچائے گا۔ اس وقت اندھوں کی آنکھیں وا کی جائیں گی اور بہروں کے کان کھولے جائیں گے۔ تب لنگڑے ہرن کی مانند چوکڑیاں بھریں گے اور گونگے کی زبان گائے گی، کیونکہ بیابان میں پانی اور دشت میں ندیاں پھوٹ نکلیں گی، بلکہ سراب تالاب ہو جائے گا اور پیاسی زمین چشمہ بن جائے گی۔ گیدڑوں کی ماندوں میں جہاں وہ پڑے تھے، نے اور نل کا ٹھکانہ ہوگا، اور جن کو خداوند نے مخلصی بخشی وہ لوٹیں گے اور سیون میں گاتے ہوئے آئیں گے، اور ابدی سرور ان کے سروں پر ہوگا۔ وہ خوشی اور شادمانی حاصل کریں گے اور غم و اندوہ کافور ہو جائیں گے۔ درسی واز بائبل میں سے تواریخ: اے خداوند، حکمت، عظمت اور قدرت اور جلال اور غلبہ اور حشمت تیرے ہی لیے ہیں، کیونکہ سب کچھ جو آسمان اور زمین میں ہے تیرا ہی ہے۔ اے خداوند، بادشاہی تیری ہی ہے اور تو ہی بحیثیت سردار سبوں سے ممتاز ہے۔ زبور: دیکھو، خداوند کی نگاہ ان پر ہے جو اس سے ڈرتے ہیں، جو اس کی شفقت کے امیدوار ہیں، تاکہ ان کی جان موت سے بچائے اور قحط میں ان کو جیتا رکھے۔ زبور: خداوند سے ڈرنے والوں کے چاروں طرف اس کا فرشتہ خیمہ زن ہوتا ہے اور ان کو بچاتا ہے۔ خداوند کی نگاہ صادقوں پر ہے اور اس کے کان ان کی فریاد پر لگے رہتے ہیں۔ صادق چلائے اور خداوند نے سنا اور ان کو ان کے سب دکھوں سے چھڑایا۔ خداوند شکستہ دلوں کے نزدیک ہے اور خستہ جانوں کو بچاتا ہے۔ صادق کی مصیبتیں بہت ہیں، لیکن خداوند اس کو ان سے رہائی بخشتا ہے۔ وہ اس کی سب ہڈیوں کو محفوظ رکھتا ہے، ان میں سے ایک بھی توڑی نہیں جاتی۔ خداوند اپنے بندوں کی جان کا فدیہ دیتا ہے، اور جو اس پر توکل کرتے ہیں ان میں سے کوئی مجرم نہ ٹھہرے گا۔ یوحنا: یروشلم میں بھیڑ دروازے کے پاس ایک حوض ہے جو عبرانی میں بیت صیدا کہلاتا ہے، اور اس کے 5 برآمدے ہیں۔ ان میں بہت سے بیمار اور اندھے اور لنگڑے اور پج مردہ لوگ پانی کے ہلنے کے منتظر ہو کر پڑے تھے۔ وہاں ایک شخص تھا جو 38 برس سے بیماری میں مبتلا تھا۔ اس کو یسوع نے پڑا دیکھ کر اور یہ جان کر کہ وہ بڑی مدت سے اس حالت میں ہے، اس سے کہا، کیا تو تندرست ہونا چاہتا ہے؟ اس بیمار نے اسے جواب دیا، اے خداوند، میرے پاس کوئی آدمی نہیں کہ جب پانی ہلایا جائے تو مجھے حوض میں اتار دے، بلکہ میرے پہنچتے پہنچتے دوسرا مجھ سے پہلے اتر پڑتا ہے۔ یسوع نے اس سے کہا، اٹھ اور اپنی چارپائی اٹھا کر چل پھر۔ وہ شخص فوراً تندرست ہو گیا اور اپنی چارپائی اٹھا کر چلنے پھرنے لگا۔ یوحنا: پھر اس نے جاتے وقت ایک شخص کو دیکھا جو جنم کا اندھا تھا، اور اس کے شاگردوں نے اس سے پوچھا، اے ربی،
किस ने गुनाह किया था जो ये अंधा पैदा हुआ, इस शख्स ने या इसके माँ बाप ने? यीशु ने जवाब दिया कि ना इसने गुनाह किया था ना इसके माँ बाप ने। ये इसलिए हुआ कि खुदा के काम उसमें जाहिर हों। जिसने मुझे भेजा है हमें उसके काम दिन ही दिन में करना जरूर है। वो रात आने वाली है जिसमें कोई शख्स काम नहीं कर सकता। जब तक मैं दुनिया में हूँ, दुनिया का नूर हूँ। ये कहकर उसने जमीन पर थूका और थूक से मिट्टी सानी, और वो मिट्टी अंधे की आंखों पर लगाकर उससे कहा, जा शैलौक, जिसका तर्जमा भेजा हुआ है, कि हौज में धो ले। बस उसने जाकर धोया और बीना होकर वापस आया। मरकस। जब यीशु फिर कश्ती में पार गया तो बड़ी भीड़ उसके पास जमा हुई, और इबादत खाने के सरदारों में से एक यायर नाम आया और उसे देखकर उसके कदमों पर गिरा और ये कहकर उसकी बहुत मिन्नत की, मेरी छोटी बेटी मरने को है, तू आकर अपने हाथ उस पर रख कि वो अच्छी हो जाए और जिंदा रहे। वो ये कह ही रहा था कि इबादत खाने के सरदार के यहाँ से लोगों ने आकर कहा, तेरी बेटी मर गई, अब उस्ताद को क्यों तकलीफ देता है? जो बात वो कह रहे थे उस पर यीशु ने तवज्जो ना करके इबादत खाने के सरदार से कहा, खौफ न कर, फक्त एतकाद रख। फिर उसने पतरस और याकूब के भाई यूहन्ना के सिवा और किसी को अपने साथ चलने की इजाज़त ना दी। और वो इबादत खाने के सरदार के घर में आए, और उसने देखा कि हुल्लड़ हो रहा है और लोग बहुत रो पीट रहे हैं, और अंदर जाकर उनसे कहा, तुम क्यों गुल मचाते और रोते हो? लड़की मर नहीं गई बल्कि सोती है। वो उस पर हंसने लगे, लेकिन वो सबको बाहर निकालकर लड़की के माँ बाप को और अपने साथियों को लेकर जहाँ लड़की पड़ी थी अंदर गया, और लड़की का हाथ पकड़कर उससे कहा, ऐ लड़की, मैं तुझसे कहता हूँ, उठ। वो लड़की फिलफौर उठकर चलने फिरने लगी, क्योंकि वो 12 बरस की थी। इस पर लोग बहुत हैरान हुए। मुकाशफा। फिर मैंने एक नया आसमान और नई जमीन को देखा, क्योंकि पहला आसमान और पहली जमीन जाती रही थी और समंदर भी न रहा। फिर मैंने तख्त में से किसी को बुलंद आवाज से ये कहते सुना कि देख, खुदा का खैमा आदमियों के दरमियान है, और वो उनके साथ सुकूनत करेगा, और वो उसके लोग होंगे, और खुदा आप उनके साथ रहेगा और उनका खुदा होगा, और वो उनकी आंखों के सब आंसू पोंछ देगा, और उसके बाद ना मौत रहेगी, ना मातम रहेगा, ना आहो नाला, ना दर्द। पहली चीजें जाती रहीं। अब मैं मेरी बेकर एडी की तहरीर करदा क्रिश्चियन साइंस की दरसी किताब साइंस और सेहत आयात की कुंजी के साथ में से ली गई तहरीरें पढ़ूंगा। साइंस और सेहत। चूंकि खुदा ही सब कुछ है तो उसके अदम एहतमाल की कोई गुंजाइश ही नहीं। खुदा रूह ने सब कुछ तन्हा ही खल्क किया और उसे अच्छा कहा। इसलिए बदी अच्छाई की मुखालफ होते हुए गैर हकीकी है और खुदा की तख्लीक करदा नहीं हो सकती। हकीकत रूहानी, हमाहंग, नाकाबिल तब्दील, लाफानी, इलाही, अब्दी है। गैर रूहानी कुछ भी हकीकी, हमाहंग या अब्दी नहीं हो सकता। खुदा और उसकी तख्लीक में पाई जाने वाली सारी हकीकत हमाहंग और अब्दी है। जो कुछ वो बनाता है अच्छा बनाता है, और जो कुछ बना है उसी ने बनाया है। इसलिए गुनाह, बीमारी और मौत की हकीकत ये हौलनाक असलियत है कि गैर वाक़ियात इंसानी गलत अकायद को तब तक हकीकी दिखाई देते हैं जब तक कि खुदा उनके बहरूप को उतार नहीं देता। वो सच नहीं है क्योंकि वो खुदा की तरफ से नहीं है। क्रिश्चियन साइंस में हम सीखते हैं मादी सोच या जिस्म की तमाम खारजस आहंगी फरेब नजरी है, जो अगरचे हकीकी और यकसा दिखाई देती है, लेकिन वो ना हकीकत की ना ही यकसानियत की मलकियत रखती है। इलाही असूल हर जा मौजूद और कादिर मुतलक है। खुदा हर जगह मौजूद है और उससे जुदा कोई मौजूद नहीं है या कोई ताकत नहीं है। मसीह एक मिसाली सच्चाई है जो क्रिश्चियन साइंस के वसीला बीमारी और गुनाह से शिफा देने को आती है, और सारी ताकत खुदा को मंसूब करती है।
अपने कामों को अपने अल्फाज की निस्बत ज़्यादा तरजीह देते हुए यीशु ने जो कहा उसे इजहार की बदौलत पूरा किया। जो उसने सिखाया उसे साबित किया। यही मसीहत की साइंस है। यीशु ने उस असूल को जो बीमार को शिफा देता और गलती को बाहर निकालता है इलाही साबित किया। ताहम उसके चंद तालिब इल्म ही उसकी तालीमात और उनके जलाली सबूतों को समझ पाए, जैसे कि जिंदगी, हक और मोहब्बत। इस गैर तस्लीम शुदा साइंस का असूल सारी गलती, बदी, बीमारी और मौत को नेस्त करता है। अब्दी सच्चाई इसे तबाह करती है जो बशर को गलती से सीखा हुआ दिखाई देता है, और बतौर खुदा के फर्जंद इंसान की हकीकत रोशनी में आती है। जाहिर की गई सच्चाई अब्दी जिंदगी है। बशर जब तक ये नहीं सीखता कि खुदा ही वाहिद जिंदगी है, वो गलती के आर्जी मलबे, गुनाह, बीमारी और मौत के अकीदे से कभी नहीं बाहर आ सकता। बदन में जिंदगी और एहसास इस फहम के तहत फतह किए जाने चाहिए जो इंसान को खुदा की शबीह बनाता है। इलाही साइंस में इंसान खुदा की हकीकी शबीह है। इलाही फितरत को यीशु मसीह को बेहतरीन तरीके से बयान किया गया है, जिसने इंसानों पर खुदा की मुनासिब तर अक्कासी जाहिर की और कमज़ोर सोच के नमूने की सोच से बड़ी म्यारे ज़िंदगी फराहम की, यानी ऐसी सोच जो इंसान के गिरने, बीमारी, गुनाह करने और मरने को जाहिर करती है। साइंसी हस्ती और इलाही शिफा की मसीह जैसी समझ में कामिल असूल और ख्याल, कामिल खुदा और कामिल इंसान बतौर सोच और इजहार की बुनियाद शामिल होते हैं। आलमगीर इत्तेफाक पर फ़ानी अक़ीदे ने इंसानों के साथ बीमारी, गुनाह और मौत को जोड़ने के लिए खुद एक कानून बना लिया है। इस रवायती अक़ीदे को गलत नाम मादी कानून दिया गया है, और जो शख्स इस पर चलता है वो इस नज़रिए और इस पर अमल करने में गलत है। नाम नहाद फ़ानी अक़ल फ़र्ज़ी और क़यास पर मबनी लाफ़ानी अक़ल के वसीला कलअदम करार दी जाती है, और झूठे कानून को पांव तले रौंदा जाना चाहिए। अगर खुदा बीमारी का मौजब बनता तो बीमारी अच्छी होती और इसकी मुखालफ सेहत बुरी होती, क्योंकि वो सब कुछ जो वो खल्क करता है अच्छा है और वो हमेशा कायम रहता है। अगर खुदा की शरीयत से बगावत बीमारी पैदा करती है तो बीमार होना ठीक है, और हम चाहकर भी हिकमत के अहकामात को रद्द नहीं कर सकते, और कर सकने के बावजूद हमें ये नहीं करना चाहिए। ये फ़ानी अक़ल के यकीन की बगावत ही है जो बीमारी के यकीन की वजह बनती है, ना कि मादी के कानून और ना ही इलाही अक़ल के खिलाफ बगावत है। इलाज सच्चाई है, ना कि मादा, यानी ये सच्चाई कि बीमारी गैर हकीकी है। अगर बीमारी हकीकी है तो यह लाफानियत से ताल्लुक़ रखती है, अगर सच्ची है तो यह सच्चाई से ताल्लुक़ रखती है। क्या आप नशियात के साथ या बिना सच्चाई के मेयार या हालत को नेस्त करने की कोशिश करेंगे? लेकिन अगर बीमारी या गुनाह फरीब नजरी हैं तो इस फ़ानी ख्वाब या धोखे से बेदार होना हमारे लिए सेहत, पाकीज़गी और लाफानियत पैदा करेगा। ये बेदारी मसीह की हमेशा के लिए आमद है, यानी सच्चाई का तरक्की याफ्ता ज़हूर, जो गलती को दूर करता और बीमार को शिफा देता है। ये वो निजात है जो खुदा, इलाही असूल, मोहब्बत की जानब से आती है, जिसका इजहार यीशु ने किया। यीशु ने साइंस में कामल आदमी को देखा जो उस पर वहां जाहिर हुआ जहां गुनाह करने वाला फ़ानी इंसान लाफानी पर जाहिर हुआ। इस कामिल शख्स में निजात दहिंदा ने खुदा की अपनी शबीह और सूरत को देखा, और इंसान के इस दुरुस्त नज़रिए ने बीमार को शिफा बख्शी। लिहाजा यीशु ने तालीम दी कि खुदा बरकरार और आलमगीर है, और ये कि इंसान पाक और मुक़द्दस है। कायनात बशमूल इंसान पर अक़ल की हुक्मरानी एक खुला सवाल नहीं रहा, बल्कि ये काबिल असबात साइंस है। यीशु ने बीमारी और गुनाह से शिफा देते हुए और मौत की बुनियाद को तबाह करते हुए इलाही असूल और लफानी अक़ल की ताकत को बयान किया। अक़ल जिस्मानी हवास का मालिक है और बीमारी, गुनाह और मौत को फतह कर सकती है। इस खुदादाद इख्तियार की मशक़ करें, अपने बदन की मलकियत रखें और इसके एहसास और अमल पर हुक्मरानी करें। रूह की क़ुव्वत में बेदार हों और वो सब जो भलाई जैसा नहीं उसे मुस्तरद कर दें। खुदा ने इंसान को इस काबिल बनाया है
اور کوئی بھی چیز اس قابل اور قوت کو بگاڑ نہیں سکتی جو الہی طور پر انسان کو عطا کی گئی ہے۔ بیماری میں پرسکون رہنا اچھا ہے، پر امید ہونا بھی بہتر ہے، لیکن یہ سمجھنا کہ بیماری حقیقی نہیں اور کہ سچائی اس کی دکھائی دینے والی حقیقت کو تباہ کر سکتی ہے سب سے بہتر ہے، کیونکہ یہ سمجھ عالمگیر اور کامل علاج ہے۔ جب بیماری یا گناہ کا بھرم آپ کو آزماتا ہے تو خدا اور اس کے خیال کے ساتھ مضبوطی کے ساتھ منسلک رہیں۔ اس کے مزاج کے علاوہ کسی چیز کو آپ کے خیال میں قائم ہونے کی اجازت نہ دیں۔ کسی خوف یا شک کو آپ کے اس واضح اور مطمئن بھروسے پر حاوی نہ ہونے دیں کہ پہچانے زندگی کی ہم آہنگی جیسے کہ زندگی ازل سے ہے، اس چیز کے کسی بھی دردناک احساس یا یقین کو تباہ کر سکتی ہے جو زندگی میں ہے ہی نہیں۔ جسمانی حس کی بجائے کرسچن سائنس کو ہستی سے متعلق آپ کی سمجھ کی حمایت کرنے دیں، اور یہ سمجھ غلطی کو سچائی کے ساتھ اکھاڑ پھینکے گی، فانیت کو غیر فانیت کے ساتھ تبدیل کرے گی اور خاموشی کی ہم آہنگی کے ساتھ مخالفت کرے گی۔ اب میں میری بیکر ایڈی کی جانب سے چرچ مینول میں دیے گئے روزانہ کے 3 فرائض پڑھوں گا۔ روزمرہ کی دعا۔ اس چرچ کے ہر رکن کا یہ فرض ہے کہ ہر روز یہ دعا کرے: تیری بادشاہی آئے، الہی حق، زندگی اور محبت کی سلطنت مجھ میں قائم ہو اور سب گناہ مجھ سے خارج ہو جائیں، اور تیرا کلام سب انسانوں کی محبت کو وافر کرے اور ان پر حکومت کرے۔ مقاصد اور اعمال کا ایک اصول۔ نہ کوئی مخالفت، نہ ہی کوئی محض ذاتی وابستگی مادری چرچ کے کسی رکن کے مقاصد یا اعمال پر اثر انداز ہونے چاہیے۔ سائنس میں صرف الہی محبت حکومت کرتی ہے، اور ایک مسیحی سائنسدان گناہ کو رد کرنے سے حقیقی بھائی چارے، خیرات پسندی اور معافی سے محبت کی شیریں آسائشوں کی عکاسی کرتا ہے۔ اس چرچ کے تمام اراکین کو سب گناہوں سے، غلط قسم کی پیشن گوئیوں، منصفیوں، مذمتوں، اصلاحوں، غلط تاثرات کو لینے اور غلط متاثر ہونے سے آزاد رہنے کے لیے روزانہ خیال رکھنا چاہیے اور دعا کرنی چاہیے۔ فرض کے لیے چوکسی۔ اس چرچ کے ہر رکن کا یہ فرض ہے کہ وہ ہر روز جارحانہ ذہنی آراء کے خلاف خود کو تیار رکھے اور خدا اور اپنے قائد اور انسانوں کے لیے اپنے فرائض کو نہ کبھی بھولے اور نہ کبھی نظر انداز کرے۔ اس کے کاموں کے باعث اس کا انصاف ہوگا، وہ بے قصور یا قصوروار ہوگا۔